السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق علم و تجوید کورس کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا کہ ہم اس کے قرآن کو اچھے سے سیکھ سکیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو سیکھا اور سکھایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس قرآن کے الفاظ ہم نے ظاہری طور پر پڑھے اور چلے گئے، بلکہ قرآن کا جو حق ہے، جیسے قرآن نازل ہوا ہے اس کو اس طرح سے سیکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں جس انسان میں جمع ہوتی ہیں اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس نے قرآن سیکھا سکھایا وہ بہترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کے ساتھ ہم تجوید سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے فضل سے ہم قرآن کے کلمات کو سمجھنے کے لیے بھی کلاس ہماری ہے جس میں ہم قرآن کے کلمات کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں واقعی حقیقتاً ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو نبی علیہ السلام نے خیر کہا ہے، آمین۔ تو آئیے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علم تجوید کا سیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ تجوید ہے کیا چیز۔ تو الحمدللہ اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ تجوید کیا ہے۔ تجوید کے معنی کیا ہے؟ تجوید کے معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کو بہت عمدگی، شائستگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، یعنی قرآن پاک میں کسی قسم کی کوئی غلطی باقی نہ رہے۔ اس کو پڑھتے وقت ہماری آوازیں خوبصورت ہوں، آوازیں ایسی نہ ہوں کہ سننے والے کو بھلی نہ لگے۔ اس طرح قراء حضرات جنہوں نے تجوید کے احکام وغیرہ کی ساری سیٹنگ کی ہے، ان کے نزدیک تجوید کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرنا کہ قرآن پاک کے تمام الفاظ اور اس کے کلمات اور ان کے اعراب وغیرہ پڑھتے وقت ہم ہر طرح کی غلطی سے بچے رہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس تلاوت کی کیفیت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام سے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ یعنی کہ اب دیکھیں قرآن پاک کی مختلف قراتیں ہیں، مختلف قراتوں میں مختلف لہجوں میں قرآن نازل ہوا ہے، تو ہمیں وہ سیکھنے کے لیے اس بات کا ضرور علم ہونا چاہیے کہ جو قرات ہم سیکھ رہے ہیں کیا واقعی ہی وہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں نے اپنے پاس سے قراتیں بنا کے وہ ہمیں سکھانے شروع کر دیں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے جس سے آپ سیکھیں آپ کو ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، اور جو وہ پڑھا رہے ہیں وہ کیا پڑھا رہے ہیں، کیا اس کی سند اصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ ہمیں جانتے ہیں اور کچھ شاید اتنا نہیں جانتے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ بالکل اس کے مطابق ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے متصل سند سے ثابت ہے، کیونکہ ہم نے بھی کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے نا، کہ ہم نے جو سیکھا سکھایا تھا کیا وہ صحیح تھا کیا غلط تھا۔ تو ہم نے جو اتنی محنت کرنی ہے، میں نے یہ فائل بنائی نا، تو آپ یقین کریں ہے دیکھنے میں کچھ نہیں ہے نا، لیکن مجھے یہ بنانے میں کم از کم 1.5 گھنٹہ لازمی لگا تھا، کیونکہ جب فائل بنانے بیٹھتے ہیں نا پہلے وہ کسی طریقے سے، پھر کسی طریقے سے، پھر کسی طریقے سے بنتی ہے، آہستہ آہستہ بناتے بناتے سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے یہ بھلے انداز میں بن سکتی ہے۔ تو ہمیں یقین کریں کہ یہ فائل بناتے ہوئے مجھے بہت ٹائم لگتا ہے، اور میں ایسے ہی نہیں، کوئی بھی کام میں نے کرنا ہے نا
जो भी मैंने पढ़ाना है मैं यूं ही नहीं उठा के पढ़ा देती, मैं सारा खुद पहले से चेक करती हूँ। बल्कि मैंने रमजान में वो दुआओं वाला कोर्स करवाया था, तो अल्लाह के फजल से मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, मैंने पढ़ा। अल्लाह के फजल से मैंने 8 साल का कोर्स मेरा मुकम्मल है आलिमा का। उसमें मैंने तफसीर भी पढ़ी, अहादीस भी पढ़ी, तजवीद भी सीखी, सब कुछ सीखा। तो मेरे पास किताबें हैं, अहादीस की किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जब भी, हर रोज मैंने जो दुआ पढ़ानी है ना, मैं वो अहादीस खोल के देखती थी, क्या वाकई ये सही है, कोई इशू तो नहीं है इसमें, और इसकी फजीलत क्या है, जो इसकी फजीलत के बारे में हदीस है क्या वो सही है। ये मैं सारा चेक करके फिर मैं फाइल बनाती और फिर क्लास में पढ़ाती। और इंशाअल्लाह ये कोर्स भी ऐसा ही होगा, ताकि जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत अल्लाह की बारगाह में जाए ना जाए। क्योंकि हम मेहनत कर ही इसीलिए रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो, हम नबी सलाम की, उनके दीन के फैलाने में उनकी मदद कर सकें। आज मैं क्लास को पढ़ा रही थी, स्कूल 10th क्लास को मैं पढ़ा रही थी, तो वहां आया कि जो लोग नबी इस्लाम की पैरवी करते हैं, उनकी ताजीम करते हैं और उनकी मदद करते हैं, यही लोग कामयाब हैं। तो अब देखें, ताजीम करना क्या मतलब है। ताजीम यही होती है ना, किसी का एहतराम यही होता है कि हमारे दिल में उनका खौफ भी हो और उनसे मोहब्बत भी ऐसी हो कि हम उनकी बातें मानते हो, दिलो जान से उस पर अमल करते हो, यही ताजीम है। और फिर मदद क्या है, हम नबी इस्लाम की क्या मदद कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि आपने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आयतन, मेरी एक भी बात पहुंचे तो उसे आगे पहुंचाओ। तो इस तरह हम आपकी बातों को आगे पहुंचाकर दीन में नबी सलाम की मदद कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए कामयाबी का सबब है। ये अल्लाह ताला ने कहा है कि जो ऐसा करेगा तो फिर उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग कामयाब हैं। ये मैंने आज ही पढ़ा है, सूरतुल आराफ की आयत है, आयत नंबर 157। तो तजवीद सीखना ये तो इंतहाई जरूरी है तो ये फर्ज कफाया, यानी हर किसी पर इसका मुकम्मल सीखना जरूरी नहीं, लेकिन ये हर किसी पे जरूरी है कि वो कुरान को उसके कवायद रूल उसूल के मुताबिक पढ़े, ये हर किसी पे फर्ज है। इसलिए अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें इस काम के लिए मुंतखब किया। आपने देखा ग्रुप में और भी लोग मौजूद हैं आपके साथ, लेकिन क्लास में आपने देखा कितने लोग हैं आप, ये होते हैं चुने हुए लोग, और चुने हुए लोग हमेशा कम तादाद में होते हैं। इसलिए आप इस बात पर खुश हो जाइए कि आप उन कम लोगों में शामिल हैं जिन पर अल्लाह ताला का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आप ये नियत कर लें कि आज हमने क्लास को शुरू किया, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम एंड तक, आखिर तक इस इल्म को सीखें। सीखना क्यों है, क्योंकि हम जो कुरान जैसे नाजिल हुआ है, एक तो उसका हक अदा कर सकें, दूसरा हम दीन को फैलाने में, कुरान की तालीम देने में नबी अलैहि सलाम की मदद कर सके और हम बेहतरीन लोगों में शुमार हो सके। और यही उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत का मायार है। अल्लाह ताला हम सब से ही कबूल फरमाए और हमें इतनी तौफीक दे कि हम इसको अच्छे से सीख कर साथ साथ इसको सिखाने वाले भी बने, इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो हम सीख रहे हैं ना, उस पे हमें यकीन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हाँ वाकईतन हम ये सही किरात सीख रहे हैं। और किरात के सीखने के हवाले से लोगों की 3 कैटेगरीज हैं, 3 अकसाम है लोगों की, 3 तरह के लोग हैं। उनमें से एक वो है कि जो कुरान पाक को इंतहाई अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं कि वाकईतन उसका हक अदा कर देते हैं, बल्कि हक से भी बढ़ जाते हैं, यानी जो इसका तकाजा है पढ़ने का उससे भी ऊपर बढ़ जाते हैं वो। तो फिर अल्लाह ताला उनसे बहुत राजी होता है, फिर अल्लाह भी उन्हें बेहिसाब अजर देता है। और दूसरे वो लोग हैं कि जो कुरान पाक को अच्छे अंदाज में पढ़ना जानते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वक्त नहीं लगाना चाहते। बस ये है कि कुरान पढ़ना है, बस फटाफट पढ़ते गए पढ़ते गए, कोई पता नहीं है किस लफ्ज को कैसे पढ़ना है, किसको मोटा करना था, किसको बारीक पढ़ना है, किसकी सीटी की आवाज है, किसकी आवाज में सख्ती है, किसकी आवाज में नरमी है।
یا الفاظ کو ہی ایک دوسرے سے بدلا جا رہا ہے، تو جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں نا، پھر وہ گناہ گار ہے۔ اور جو قرآن کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے تو سوچیں اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور پھر تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو کوشش تو پوری کرتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر پاتے، تو پھر ایسے لوگ اللہ کے ہاں قابل معافی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا انہوں نے اپنا پورا حق ادا کر دیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اتنی صلاحیت نہیں ملی ہوتی کہ وہ صحیح سے اس کو پڑھ سکیں۔ لیکن جس نے اپنی کوشش پوری کر لی ہے نا، اس کے باوجود وہ اس مقام تک نہیں پہنچتا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جو کوشش کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود بھی کوشش نہیں کرتے، ان لوگوں پہ اللہ کی پکڑ ہے۔ تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے اندر صلاحیت کتنی ہے، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب ہم کوشش تو کرنی ہے نا، پوری کوشش کرنی ہے ہم نے اپنی، وہ بات کی بات ہے کہ اگر ہم سے پھر بھی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ پھر شاذ و نادر ہی ایسے رہ جاتے ہیں جو کوشش کے باوجود بھی جن سے نہیں ہو پاتا، کم کم ہی ایسے ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ علم و تجوید ہے کیا۔ پھر علم و تجوید کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں؟ کہ الفابیٹس کو، تمام حروف کو ایک ترتیب سے شروع سے لے کر آخر تک ایک ترتیب سے لکھا، ان کو کہتے ہیں حروف تہجی، جن کو ہم دوسری زبان میں الفابیٹس بھی بولتے ہیں، اور پھر ہم اس کو اپنی عربی کے لحاظ سے حروف ہجا بھی بولتے ہیں، اسی طرح ان کو ہم مفردات بھی بولتے ہیں، کیونکہ سارے حروف الگ الگ لکھے جاتے ہیں نا، علیحدہ علیحدہ، تو ہر وہ لفظ جو علیحدہ لکھا جاتا ہے اس کو مفرد بولتے ہیں، تو مفرد کی جمع ہوگی مفردات۔ پھر ہے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی اس علم کے سیکھنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں قرآن پاک کے حروف بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھنے آ جائیں۔ کس طرح سے؟ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے، جو لہجے، جو قرات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس کے مطابق ہمیں بالکل صحیح سے حروف کی ادائیگی کرنا آ جائے۔ پھر اس علم کی فضیلت کیا ہے؟ کس علم کی؟ علم التجوید کی۔ تو یہ علم تمام علوم سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے، تو جتنا پھر اجر اس کو سیکھنے سے ہے، اتنا کوئی علم سیکھنے سے نہیں ہے۔ اور پھر اس کا حکم کیا ہے، یعنی علم التجوید سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا سیکھنا تو فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ کہ چند لوگوں نے سیکھ لیا تو سب کی طرف سے حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس پر، اس کو فالو کرنا، علم و تجوید کو فالو کرنا، اس کے مطابق قرآن کو پڑھنا ہر شخص پہ فرض ہے۔ جو اس میں کوتاہی کرتا ہے پھر وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی تلاوت ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کی مخصوص کیفیات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں نا، تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ کیفیات پر پورا نہیں اترتے، اس پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول بھی نہیں کرتے۔ یہی سوچ کے ہم نے اس کلاس کا آغاز کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی سوچ کے آپ نے اس کلاس کو جوائن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ علم ایسا ہے کہ ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر غلطی کے امکان ہوتے ہیں، اور ہم نے کیسے وہاں سے بچنا ہے۔ تو غلطی کو کہتے ہیں لحن، لحن کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ لحن۔ کیسی غلطی؟ ایسی غلطیاں جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے تجوید کے قواعد کے خلاف ہو جائے، وہ غلط ہے۔ تو لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ اب لحن جلی کیا ہے؟
बड़ी और नुमायां गलतियां, और वो कौन सी हैं? यानी ऐसी गलतियां जिसमें हम कुरान पाक की तिलावत करते वक्त अल्फाज कलिमात के मखारिज, उनकी सिफात का ख्याल ना कर सकें, उनकी हरकत का ख्याल ना कर सकें। उनके मखारिज, उनकी सिफात और उनकी हरकत का ख्याल किए बगैर हम पढ़ते रहें तो ये लहने जली है, जो कि हराम है। इस तरह से हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो इसका गुनाह मिलता है। ये आपके सामने लहने जली की कुछ अकसाम है। वो क्या है? कि एक हरफ को दूसरे हरफ से ही बदल देना। जैसे अल्हम्दु, इसकी जगह पर पढ़ देना अलहम्दु। देखिए हा और हा है ना, लिखने में भी अलग अलग है, तो इनके साउंड भी अलहदा लेता है, इनके मखारिज भी अलहदा लेता है। लेकिन अगर हमने पढ़ने में कोई फर्क ना किया तो ये ऐसी गलती है कि इसके करने से हम गुनाहगार होते हैं। इसी तरह किसी हर्फ को बढ़ा देना, जैसे नाबुदू की जगह नाबुदू पढ़ना। ठीक, नाबुदू नाबुदू, फर्क आ गया ना। हमने अल्फाज का ही इजाफा कर दिया। अल्लाह ताला ने ये लफ्ज नाजिल किया था तो हमने ये बना दिया। तो ये भी कुरान पाक में बड़ी गलती है जिस पर इंसान गुनाहगार होता है। फिर किसी हर्फ को कम कर देना, जैसे लफ्ज है ईयक, तो हमने इसकी जगह पढ़ लिया ईयक। अल्लाह ताला ने तो कलीमा ये नाजिल किया था और हमने इसको ये बना दिया। अपनी तरफ से हमने उसमें कमी कर दी। अल्लाह के कलाम में हम अपनी मर्जी से कमी बेशी कर रहे हैं। तो देखिए, फिर अगर हमने कोई काम किया हो ना, उसमें कोई रद्द बदल कर दे तो हमारा तो पारा आसमानों को चढ़ जाता है। ऐसा ही है ना, कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरा सारा काम का बेड़ा गर्क कर दिया, ये हो गया वो हो गया, कितना हमें गुस्सा आता है। तो फिर अल्लाह ताला जिसने इतनी अफजल किताब अपने पैगंबर पे नाजिल की है, हम उसमें रद्द बदल करेंगे तो जाहिर है उसको भी गुस्सा आएगा। इस बात पे वो हमें सजा देगा। मजीद क्या है? हरकत और सकनात को एक दूसरे की जगह पर पढ़ना। जैसे अन अमता, इसकी जगह हम बोल दें अन अमतु, यानी कि अन अमता, यहाँ ता पर जबर था, हमने पढ़ने में ता पर पेश पढ़ दिया। जबकि अन अमता इसका माना है तूने इनाम किया, हमने पढ़ दिया अन अमतु, मैंने इनाम किया। यानी सिफत अल्लाह ताला की थी कि अल्लाह ताला ने इनाम किया, तो हमने कह दिया मैंने किया। तो सोचें। इसी तरह इहदिना की जगह इहिदिना, यहाँ हा साकिन है तो यहाँ जेर के साथ इहिदिना कह देना। सदकना, इसकी जगह सदकना, यानी कि यहाँ पर हरफ मुतहर्रक था, हमने साकिन कर दिया। यहाँ पर साकिन था, हमने मुतहर्रक कर दिया। है ना, हरकातो सकनात, सकनात साकिन से है। इसी तरह मुखफ़फ़ हर्फ की जगह मुशद्दद और मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ पढ़ना। मुखफ़फ़ क्या है? जहां पर जज्म होती है, और मुशद्दद क्या है? जहां पर शद होती है। जैसे यहां पर है मालिकी, ठीक है, मालिकी, इसकी जगह हमने पढ़ दिया मालिकी। हमने यहाँ काफ पर शद के साथ पढ़ दिया तो ये क्या बन गया? मालिक, मालिक की, मालिक की, है ना, मालिक की। यानी जो हरफ बगैर शद के था उसको हमने शद बना के पढ़ दिया, और जो शद के साथ था उसकी शद हटा के पढ़ दिया। और इसी तरह ईयाका यहाँ मुशद्दद है, इसको हमने मुखफ़फ़ पढ़ दिया, यानी इसकी शद को खत्म कर दिया, और हमने इसको पढ़ दिया ईयाका, ईयाका, इस तरह करके। यानी ईयाका था तो हमने क्या पढ़ दिया? ईयाका। गलत हो गया ये। तो ये वो गलतियां हैं जो कि कुरान पाक की तिलावत में हराम है, इनके करने से इंसान गुनाहगार होता है। फिर लहन की दूसरी किस्म है लहन खफी। खफी का माना खुफिया से है, यानी छुपी हुई गलतियां जिनका आम इंसान को तो पता भी नहीं चलता। और वो क्या है? वो गलतियां हैं कि जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हम उसकी सिफात का ख्याल नहीं रखते कि कौन से हरूफ को मोटा पढ़ना है, किस हरफ को बारीक पढ़ना है, कहाँ पर हमने इख्फा करना है, कहाँ इदगाम, कहाँ इकलाब करना है, कहाँ पर किस कलमे में हमने मद्दे असली पढ़नी है और किस कलमे में हमने मद्दे फराई को पढ़ना है। और ये सब क्या है? इख्फा
इदगाम, इकलाब, तरकीक, तफहीम, ये इंशाल्लाह ताला आगे आगे इस बात में हम सारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये कि लहान खफी का हुक्म ये कि ये मकरूह है, यानी नापसंदीदा गलतियां हैं ये, इनसे बचना भी इतना ही जरूरी है जितना कि लहने जली से बचना जरूरी है, ताकि हम जब तिलावत करें कुरान पाक की तो कुरान पाक का जो हक है वो पूरे का पूरा अदा हो सके। इसलिए सबसे पहले हमने आज जो सबक रखा है ना वो यही है कि मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ की पहचान और अमली मशक। कि हरूफ तहजी में कितने हरूफ ऐसे हैं कि जिनके साउंड मिलते जुलते हैं लेकिन उनकी सिफात, उनके मखारिज अलग अलग हैं। बाज के मखारिज सेम है लेकिन उनकी सिफात अलग अलग हैं। तो पढ़ने में वो सब एक जैसा ना पढ़े जाएं, बल्कि उनमें फर्क हमें पता होना चाहिए। और ये मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखें, हमजा और आइन। हमजा और आइन, उसके बाद त, तो, फिर फ, सीन, सोद, फिर ह, ह। उसके बाद है जल, ज, वो, गोद। फिर उसके बाद है कोफ, कफ। है ना, ये सारे साउंड आपस में मिलते जुलते हैं अपने अपने नंबर के हिसाब से। तो इंशाअल्लाह हमने इनको इस तरह सीखना है कि जिस हर्फ की जो सिफात है उसको उसी के मुताबिक ही अदा किया जाए। इसलिए आज के सबक में सबसे पहले हमने हमजा और आइन का फर्क रखा है। तो देखिए हमजा और आइन की आवाज में फर्क कैसे है। हमजा की आवाज सख्त और झटके वाली होती है। हमजा की आवाज सख्त और झटके वाली होती है। जैसे या लमून, यानी जब हमजा साकिन होता है तो उसको झटके से अदा करते हैं, या लमून। और आइन की आवाज कदरे नर्म और बगैर झटके वाली, जैसे या लमून, या लमून। फर्क है ना, या लमून, या लमून। फिर इसकी हम मश्क करेंगे ताकि हम बिल्कुल ठीक तरीके से हमजा और आइन की आवाज में फर्क कर सकें। पहले हमजा की आवाज है, देखें, पहले हमजा मुतहर्रक है फिर हमजा साकिन है, इसलिए कि हम हमजा के साउंड को अच्छे से समझ सकें और इसको अच्छे से अदा कर सकें। ठीक है, देखें, अ, अ, अ। फिर ई, 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 उ, उ, उ। यानी यहां से हमें ये भी पता चला जो हमजा है ये जिन हरूफ के ऊपर हमजा लिखी जाती है वहां हम हमजा को ही पढ़ेंगे, उन हरूफ को नहीं पढ़ेंगे। और हमजा तीन हरूफ पर लिखी जाती है, अलिफ, वाऊ, या। जब इन तीन हरूफ पर हमजा आ जाए तो यहाँ हम हमजा ही पढ़ेंगे, चाहे वहां पर जज्म आए, चाहे जबर जेर पेश कुछ भी आए, हम हमजा ही वहां पढ़ेंगे। ठीक है, हमजा के मुताबिक ही हम उन हरकत के साउंड बनाएंगे। फिर आइन की आवाज कैसी आनी चाहिए? आ, आ, आ। ठीक है, ये इतनी बार इसलिए है कि हमारी मश्क हो सके। ये, 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 ओ, ओ, ओ। देखिए पहले हमजा आ रहा है फिर आइन आ रहा है। अब ऐसे कह रहे दोनों इकट्ठे यके बाद देख रहे, यानी एक दूसरे के बाद आ रहे हैं हमजा और आइन। तो अब आपने इनका बहुत ज्यादा ख्याल करके पढ़ना है। जैसे अ, आ, अ, आ, अ, आ, ई, 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 ई। इसी तरह पेश के साथ आए तो उ, 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 उ। ख्याल से आपने ये हमजा और आइन की आवाजों में फर्क रखना है। उसके बाद इसी की मश्क के लिए आपको ये अल्फाज दिए गए हैं कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखें ये हमजा है ना, हमजा के पहले अल्फाज हैं इन, अम, खो, इनुन। ठीक है, हमजा की आवाज थोड़ी सख्त होती है। खइनुन, अलमुन, साइहुन, साइकुन, जाइज़ा। फिर आइन के साउंड के साथ अब्दुन, क़नअ,
مشروع علم نافع مستعر. پھر ان کی پھر سے مشق ہے. اس میں پہلے ہم نے حمزہ اور عین کے الگ الگ الفاظ پڑھے، اب یہ ایک ساتھ آ رہے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کس قدر ہمارے ان کی آوازوں میں بہتری آئی ہے. تو دیکھیں، یہ حمزہ کے ساتھ ہے تو عبد، عین کے ساتھ ہے تو عبد، عبد عبد، علم علم، علیم علیم، عمل عمل، ام عم، پھر امت عمت، زأر زعر، يتألم يتعلم، يعلمون يعلمون. اسی طرح بدأ بدع، قرأ قرأ، شاء شاء، ضاء ضاء. ٹھیک ہے، تو یہی آج کا ہمارا سبق ہے. ہم ضروری نہیں ہے ایک دن میں ہم یہ سارا ہی پڑھ لیتے ہیں نا، کہ جتنے حروف ملتی جلتی والے آوازوں والے ہیں سارے ہم پڑھ لیں. اگر ہم ایک دن میں سارا پڑھیں گے نا، ہم پریکٹس کس کی کریں گے؟ پھر ہمارا بہتری کیا آئے گی ہماری؟ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ چلیں گے. بس شروع میں یہ ہے کہ جو مین چیزیں ہیں نا ان کو ہم پہلے اچھے سے کور کر لیں. جب ہمیں ان کی سمجھ آ جائے گی پھر انشاءاللہ ہمارا سبق زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں امید رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کلاس کو توجہ سے سنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ کی کوشش سے آپ کو آج کے سبق کی سمجھ بھی آئی ہوگی. باقی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ضرور اپنا سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم یہاں سے ریکارڈنگ آف کر دیں پھر آپ سے سوالات لے لیتے ہیں. تو یہاں سے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.